إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. سيقول الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والسواد والصالحين والصحابة والتابعين والأولياء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين. بسم الله الرحمن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مسارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خسنبنا وأمهاتنا وجدتنا وجداتنا وجميع مسيخنا ومسيخ مسيخنا وجميع أستاذنا ونخص خصوصا خاصة بالذكر إلى المرحوم باه علي المرحوم باه حسن المرحوم باه أبو بكر المرحوم باه تمام وزوجاتيه المرحوم باه مزدي المرحوم باه رمياتي المرحوم باه بدر تمام المرحوم باه محيط المرحوم باه إبو حنيفة المرحوم باه فضل تمام والمرحوم أستاذنا هلمان وجدي أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم. سيقول الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونخص خصوصا خاصة بالذكر إلى صاحب هذا القول مربي روحنا مؤسس هذا المعهد المغفور له كهجمة السمزدي وأصوله وفروعه أن الله تعالى يغفر له ويرحمه ويعني درجاته في الجنة وينفعنا بأسراره وعلومه ونفحته في الدين والدنيا والآخرة. سيقول الله لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام
للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبير يا باسط يا خافض يا رفيع يا مؤيس يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا سكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا سيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مسي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بادئ يا باكي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا والدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونعور قلوبنا
ويسر أمورنا وصاغي أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن السر بعدنا والرجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقام واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan rasa terima kasih saya mewakili keluarga bahwa santri sudah memulai rangkaian acara meneladani kembali perjalanan hidup Abah Hasyim Muzadi yang memulai dengan khatmil Quran mulai 3 hari lalu tanpa henti 24 jam. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada anda sekalian. Amin ya Allah. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak panitia dan yang mendukung acara terselenggaranya acara ini. Dan yang memang acara ini hanya diadakan internal, namun alhamdulillah disiarkan langsung melalui Zoom dan YouTube yang diikuti secara serentak di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang. Maka ini saya ucapkan terima kasih kepada Kiai Nafi, Kiai Abdul Hadi, para guru, ustadz yang ada di Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang. Mudah-mudahan jarak kali ini tidak membuat kita berbeda hatinya. Mudah-mudahan kita ini tempatnya berbeda tapi hatinya sama. Hadirin sekalian dan hadirat, ya para mustarikina wal mustarikat fi Zoom, meneladani Abah Hasyim Muzadi itu juga dengan ahwal, karena di dalam kitab Hikam itu kualitas amal orang itu berbeda-beda sesuai dengan kualitas ahwalnya. Artinya sama-sama memberikan uang 10.000 itu bisa berbeda derajatnya di hadapan Allah karena berbeda hatinya, berbeda kondisi kejiwaannya. Contohlah begini, ada orang memberikan uang 20.000 rupiah, 2 orang memberikan atau mensedekahkan 20.000 rupiah. Itu maknanya derajatnya di hadapan Allah itu bisa jadi berbeda walaupun yang diberikan sama. Nah, saya masih ingat, ini ceritanya Ibu Hasyim Muzadi Bunyai. Suatu malam, suatu ketika, satu hari Abah Hasyim itu didatangi oleh seseorang yang mau pinjam uang. Kalau tidak salah itu mau pinjam uang sekitar 20.000, punya Ibu ngaten nggih, 20.000 nggih. Tapi waktu hari itu yang punya uang 20.000, ya itu tok duitnya. Kemudian mau dipinjam. Setelah itu ibu bertanya, lah kalau uang 20.000 ini diberikan, besok kita makan apa? Besok diurus besok, begitu katanya Abah. Pak Mustafa berani waktu. Insya Allah katanya. Nah, kalau gitu kita tanya, kalau Pak Idi bagaimana? Saya saja mungkin mikir-mikir gitu. Nah, kemudian dengan orang yang di dompetnya ada uang 100.000, kemudian diberikan 20.000, tentu derajatnya di mata Allah pasti akan berbeda. Loh kok bisa amalnya sama, tetapi yang membedakan adalah kualitas tawakalnya yang memberikan 20.000, yang hanya itu yang dia punya, dengan memberikan 20.000 dia masih punya banyak simpanan.
kualitasnya berbeda di mata Allah ya. Ini bahasa simbol ya, jangan sampai ditafsirkan sebagai akidah. Di sisi Allah salah juga. Jadi bagaimana? Ya sudahlah, ini istilah bahasa kita. Bahasa kita adalah menurut Allah begitu ya. Itu pasti akan berbeda derajatnya karena bukan uangnya yang berbeda, bukan gambarnya. Waktu itu dulu cendrawasih kalau nggak salah. Cendrawasih kayaknya dulu, 20.000. Warnanya hijau. Iya kayaknya. Nah, enggak. Warnanya abu-abu. Nah, 20.000 warnanya abu-abu. Nah, ini diberikan, kenapa kok di mata Allah beda? Karena berbeda. Oleh karena itu, saya kembali kepada topik pertama. Kita niki meniru apa? Ya, ini sekalian saya sampaikan karena sekalian Mas Andi ya, Mas Hilman Waji, Allah yarham. Waktu itu saya Zoom-nya itu bebarengan dengan kuliah, jadi tidak bisa. Sekalian saya singgung. Meneladani Abah Hasim Muzadi Al-Maghfurlah, kemudian meneladani Gus Hilman Wajdi Al-Maghfurlah. Itu tidak bisa hanya dari yang dohir saja. Misalnya Gus Hilman ini senengannya ketawa-ketawa malam-malam rokokan sama santri. Alhikam Malang, bukan Alhikam Depok. Yang nggak terima silahkan pindah ke Malang. Nah itu jadi, nah ya gitu ya. Jadi kalau hanya berarti Mas Hilman ini malam-malam duduk-duduk bersama santri, kemudian kita melestarikan, ya, merawat yang dilakukan Mas Hilman Wajib, Mas Andi kita bilang. Mas Andi, akhirnya kita mau niru Mas Andi malam-malam cuma ngerokok, sudah merasa sekelas Mas Hilman Wajdi. Itu bainas sama'i was sumur minyak. Jadi bukan hanya bainas sama'i wal ardi, lebih dalam lagi. Sama kalau halnya kita di sini apa, kemudian apa datang, ngajak ketawa-ketawa, santri ngaji ketawa-ketawa. Itu kemudian sama tiru, kalau begitu saya kalau ngaji sama apa, ngaji sama santri nanti pokoknya ketawa. Itu ketawanya apa dengan ketawanya kita bisa jadi berbeda nilainya karena memang ahwalnya Nah, makanya saya ingin cerita bagaimana ahwalnya seorang kepala pesantren. Nah, itu seperti Mas Hilman Wajdi. Kalau Mas Hilman Wajdi itu ngajak ngerokok santri sama ngopi malam-malam, itu niatnya supaya sampeyan betah untuk tetap di pondok. Lah terus mau disamakan dengan santri pokoknya seperti Gus Andi. Malam-malam rokokan, ketawa-ketawa, ganggu pesantren mahasiswi tidur. Terus minta di hadapan Gusti Allah derajatnya sama tinggi, ya ndak bisa. Mboten sakit. Nah kemudian ada, kemudian Abah itu kalau datang, kemudian kan nanya, ya Pak, lumayan apa di atas lumayan? Ini redaksi sudah fix punyanya Abah. Itu kalau bertanya, saya masih ingat ya, Abah itu kalau datang ada tamu, kemudian ketika tamu ini datang biasanya malam-malam, ada yang diminta untuk beli nasi goreng. Assalamualaikum Kiai Khalil Nafis. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Oke. Kiai Khalil Nafis ini tadi itu syuting maraton untuk kegiatan Ramadan. 30 episode. 30 episode. Itu kok enggak kekurangan materi ya? Nah itu. Ya bedanya ya beda. Ayo saya lanjutkan. Jadi kalau Abah datang malam-malam ada tamu mesti dibelikan nasi goreng. Kenapa kok saya tahu? Karena saya dulu termasuk orang yang disuruh beli nasi goreng. Malam-malam jam 10 malam kemudian disuruh beli nasi. Lah
Niatnya apa? Itu kemudian saya mentiru, malam-malam pokoknya Abah Hasyim Muzadi memberikan nasi goreng di perempatan Cengkarayam. Terus sampean tiru, itu tentu sama-sama baiknya, sama-sama sedekahnya, tapi belum tentu setingkat yang dilakukan oleh Abah Hasyim Muzadi, karena biasanya Abah itu mau dawuh-dawuh, tapi dikasih makan dulu. Ya mbok begitu, Ustadz Yusron ini kalau tanbih dikasih makan dulu baru dawuh-dawuh. Nanti kita bicarakan di belakang. Ya. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Nah, kemudian, oleh karena itu di sini saya berpesan pada para semua santrinya Abah Hasyim Muzadi yang mengaku menjadi santrinya. Meneladani Abah itu harus dua sekaligus. Meneladani amal juga meneladani ahwal. Ini ada yang sangat krusial. Yang sangat krusial saya sampaikan. Bahwa ketika pembangunan, pertama kali pembangunan Pondok Pesantren Ahli Kamalang, itu ahwalnya Abah itu harus bisa ditiru. Maka doakan kami para dzurriyyah Abah Hasyim Muzadi bisa meniru ini. Allahumma amin. Waktu itu Abah kerahkan semuanya yang punya, tidak mikir bagaimana saving uang. Tapi yang Abah pikirkan adalah bagaimana Ustadz ini sejahtera, santri bisa belajar dengan baik, cukup. Waktu itu Abah tidak mikir bagaimana bisa saving, bisa manajemen keuangan. Yang di-manage apanya, uangnya tidak ada. Manajemen itu kan ada yang diatur, ya enggak? Kalau ada santri itu nganggur, itu tidak perlu diharapkan memanajemen waktu, karena yang diatur tidak ada nganggur. Apanya yang mau di-manage? Sama seperti uang. Kalau kita mau manage uang, uangnya harus ada. Makanya Abah waktu itu, pokoknya bagaimana caranya tukang ini bisa terbayar, kemudian bahan-bahan bisa ada. Ini kalau sama tidak tanyakan, ini sohih mutawatir ke Kiai Khalil Nafis yang baru bangun. Bukan begitu kayak ini. Ini mau nyeving itu sudah sulit, enggak kepikiran. Nah makanya mudah-mudahan di pondok yang sudah mulai ada saldonya ini, mudah-mudahan kalau kita bersama-sama mau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan derajatnya setinggi Allah, setinggi Abah Hasyim Muzadi. Allahumma. Ini satu. Yang kedua, sambutannya kok panjang, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Papa. Gantian. Masih 3 menit. Mana ini timekeepernya nih? Nggak ada. Berapa menit lagi mas? Oh iya. Oke. 5 menit katanya Ustadz Imam. Oke. Saya tambahi. Yang kedua, bahwasanya yang dilakukan Abah ketika Abah hidup dengan yang dilakukan yang terjadi pada Abah ketika Abah wafat, itu semuanya ada ibrohnya. Jadi pelajarannya tentang Abah itu bukan hanya hidupnya Abah, tapi wafatnya Abah Hasyim. Dalam hukum kausalitas, ya, bahwa kalau kita hidup seperti Abah yang sudah all out, jor-joran, maka wafatnya seperti begitu sudah pantas. Siapa di sini yang pingin wafatnya seperti Abah Hasyim Muzadi? Atau tidak pingin wafat dulu? Yang ditangisi Ustadz Ais. Ustadz Ais muncul di Republika, wajahnya nangis, nggak bawa kerandanya Abah. Itu luar biasa betul. Nah, ditangisi segitu banyak orang, bagaimana cara dia hidupnya seperti itu? Saya ingat Abah Hasyim Muzadi itu bilang begini, ketika 2 tahun, diulangi lagi setahun sebelum wafat dan 2 tahun sebelum wafat. Beliau itu sudah bagi-bagi. Ini punya saya berikan ke Yusron, saya berikan ke Mbak Bida, keberikan Mbak Alfi, diberikan ke Mbak Yuni, diberikan ke Mas Hakim, Mas Hilman. Semua sudah dibagi, jatahnya semua sudah dibagi, kecuali mobil. Waktu itu mobil belum dibagi karena cicilnya belum lunas. Waktu itu mobil Honda.
Kemudian itu dibagi semua, yang indah itu terakhirnya. Saya lahir tak bawa apa-apa, saya pingin mati tidak bawa apa. Semuanya begitu. Kemudian Abah itu pernah bilang, kalau harta itu mau abadi, lepaskan. Kalau harta itu mau tak abadi, genggam terus, genggam terus. Makanya saya lepaskan itu supaya abadi saya bawa di akhirat. Coba kalau Abah genggam sendiri, nggak dibagi-bagi, toh akhirnya nggak dibawa mati. Kemudian tidak dibawa ke akhir, tapi kalau dilepaskan ketika sebelum wafat, maka bisa mengurangi konflik, kemudian juga menghadap Allah tak punya apa-apa. Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan. Itu doanya Abah Hasyim. Makanya ya tidak heran kalau wafatnya seperti mulai jejer dari situ sampai kabeda ke belakang. Itu namanya apa? Kenapa? Karangan bunga. Di sini orang berjubel, semua datang. Tidak tahu pokoknya berapa orang yang datang. Loh, ada kiai seperti itu. Oleh karena itu, jadi meneladani Abah Hasyim Muzadi niku yang saya rangkumkan pertama adalah kita bisa mengambil pelajaran dari hidupnya Abah, wafatnya Abah. Mas-mas kalian, doakan saya. Mudah-mudahan saya wafatnya bisa seperti Abah. Mudah-mudahan nanti saya bisa meneladani yang itu. Mudah-mudahan saya nanti lahir tidak bawa apa-apa, kemudian saya mati tidak bawa apa-apa. Biarkan yang hidup nanti yang bawa semuanya. Saya tidak kepingin banyak-banyak orang terus tangisi Ustadz Ais, ya tidak usah. Tidak usah juga. Tapi mudah-mudahan derajatnya setinggi Abah Hasyim Muzadi. Oleh karena itu ingatkan saya, kalau meleng-meleng itu ingatkan saya. Wis, Gus. Pak Mustafa banyak. Wis, Gus. Aduh. Nggih, hanya biasanya yang berani gojlok saya itu cuma 2 di pondok ini. Kalau nggak Pak Adib ya Pak Mustafa. Nggih, ini karena sudah banyak yang ini, namun saya mohon ya kepada MC yang terhormat. Di sini ada Gus Elbi. Diberikan waktu beberapa menit menyampaikan sepatah 2 patah kata, karena sebenarnya ayah beliau itu adalah kawan dekat dari Abah Hasyim almarhum. Jadi 2 hari sebelum saya sampaikan redaksinya. 2 malam, hari Selasa malam, Kiai Hasan Abdullah Sahal datang menjumpai Abah yang sudah tidak bisa berbicara. Abah itu melihat Kiai Hasan datang, itu beliau memaksakan, dudukkan saya. Saya mau duduk tapi tidak bisa. Dudukkan saya tidak bisa, hanya memberikan isyarat saja. Itu kayaknya otot-otot sudah mau bergerak, mau duduk. Saking ingin menghormatnya kepada ayahnya beliau. Saking ingin hormatnya kepada putranya Kiai Sahal. Karena Kiai Sahal kiainya ayah saya. Maka putranya Kiai harus dihormati seperti hormatnya kepada Kiai. Itu akhlaknya apa? Tapi karena tidak bisa, sampun kemudian yang disampaikan oleh ayahnya Gus Elbi menyampaikan begini. Pak Hasyim, ini mohon maaf, ini saya tidak mengandung tendensi apapun. Saya hanya ingin cerita kepada Mas Elbi. Yang disampaikan Kiai Hasan adalah, Pak Hasyim, Gontor berterima kasih kepada Anda. Itu diulangi berkali-kali. Saya tidak mau ngambil apapun, saya tidak mau ngambil kesempatan apapun, saya nggak mau ngambil nama. Biasanya saya meninggikan Abah untuk supaya dapat cashbacknya, mudah-mudahan enggak. Tetapi saya hanya menyampaikan bahwa ayah kita, Abah Hasyim Muzadi ini, kenapa kok dimuliakan banyak orang? Karena sering memuliakan orang lain. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita, hidup nanti mudah-mudahan menjadi bekal kita juga ketika mati, hidup mulia dengan memuliakan orang lain. Itulah dilakukan Abah Hasyim Muzadi. Aqulu qauli hadza astaghfirullah min qaulin bila amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Kiai Haji Yusron Sidki LCMAG atas sambutan dan nasihat keteladanan Al-Makfurlah Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi. Semoga kita semua dapat meneladani a'mal dan juga ahwal Al-Makfurlah Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi. Acara selanjutnya adalah sambutan atas nama keluarga Al-Makfurlah Kiai Haji Hashim Muzadi yang akan disampaikan oleh Ibu Nyai Hajah Mutamimah Hashim. Kepada Ibu Nyai Hajah Mutamimah Hashim kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratul kiram, para kiai ingkang kula mulyakaken, wabil khusus panjenenganipun Al Mukarram Kiai Haji Muhaimin, Al Mukarram Kiai Haji Khalil Nafis, Al Mukarram Gus Idi yang dalam menghormati Gus LB putra Kiai Hasan Abdul Sahal, para asatid atau sidah yang saya hormati, para anak-anakku santri di pesantren mahasiswa Al-Hikam Depok maupun yang ada di pesantren mahasiswa Al-Hikam Malang, para alumni yang bergabung di dalam acara ini lewat Zoom, para simpatisan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini adalah haul beliau yang keempat. Karena situasi yang tidak memungkinkan, maka acara haul hanya diadakan di Depok dalam kondisi terbatas untuk keluarga pesantren. Mohon maaf kepada semuanya, barangkali yang kepingin hormat tidak bisa hadir fisik karena memang kondisi yang tidak mungkin. Insya Allah untuk di Malang mungkin nanti akan kami adakan tanggal 8 April, hari Kamis malam Jumat, berarti 3 hari sebelum Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih kepada para santri yang sudah menghafal Al-Quran selama 3 hari 3 malam, 4 hari 3 malam. Yang ada di sini, mungkin yang di luar alumni juga demikian. Tadi pagi Jama'iyatul Qurra wal Hufat Malang Raya juga hormat di Al-Hikam Malang. Kami haturkan terima kasih atas nama keluarga. Mohon maaf karena hampir seluruh putra-putrinya ada di sini. Tinggal 2 yang di Malang yang bersama-sama para asatid untuk menjaga yang Malang, sehingga bagaimana kondisinya kami juga tidak tahu. Para bapak, ibu, para santri yang saya hormati, kewafatan Abah adalah sesuatu hal yang tidak pernah kita duga secepat ini. Karena kakak-kakak beliau hari ini masih ada 2 yang usianya di atas 95 tahun. Tapi Allah berkehendak lain, beliau diambil lebih dulu
di mana pesantren yang di Depok ini belum 100% ditinggal secara untuk pelimpahan kewenangan siapa yang akan memegang. Kalau di Depok mungkin sudah, kalau di Malang mungkin sudah sering ditinggal, sehingga para asatid dan yang lain sudah mentekel seluruh kegiatan yang ada di sana. Dan mulai tahun 2000 Abah lebih banyak ada di Jakarta. Sehingga yang biasanya kondurnya seminggu sekali berubah jadi 2 minggu sekali, berubah jadi 1 bulan sekali, berubah makin tidak jelas kondurnya. Gitu, nah, itu makin tidak jelas kondurnya. Beliau merintis di sini dan seluruh orang-orang juga heran. Baru tahun 2000 menginjakkan Jakarta, kami domisili di Bintaro, Bintaro 9. Tahun 2002 kalau tidak salah, mendapat tanah ini. Sesuatu yang luar biasa, yang di tengah kota besar, di belakang UI, sehingga dan tanahnya sangat luas, dengan harga yang sangat murah, yang boleh dicicil. Nah, ini jarang yang dapat seperti itu. Dan milik Chinese Katolik. Yang ini semuanya diincer pasti untuk bisnis kos-kosan. Tapi Chinese ini kepingin bahagia di akhirat, ceritanya. Kepingin bahagia di akhirat, maka diberikan kiai untuk mendirikan pondok pesantren dengan harga yang sangat miring. Dan itu boleh dicicil. Setiap kali mau nagih, saya itu mesti dapat anteran, entah mie, entah sandal, entah tas, entah sepatu. Berarti ini tanda-tanda kami harus bayar. Nah, itu. Jadi kalau diteri tambah derdekan nih, waduh, itu bayar. Maka beliau wafat memang dari awal sudah terasa, karena banyak hal yang beliau lakukan yang tidak biasa beliau lakukan. Terakhir beliau menghendaki umroh Ramadan. Selama hidupnya tidak pernah kerso kalau saya ajak umroh Ramadan. Alasannya lapar, panas, ya mesti ayo poso-poso kalau lapar. Tapi waktu itu beliau memaksakan diri dalam kondisi kesehatan yang tidak prima, bahkan begitu masuk di Mekah harus pakai kursi roda. Saya hanya berdua, karena kursi roda maka Abah harus lewat putaran yang lebih panjang. Saya lepas, saya tawarkan, saya umroh sendiri. Nanti ketemu di terakhir Marwah. Itu dalam kondisi beliau mimisen, beliau panas, ya seperti itulah. Sampai kondur, langsung di Malang. Lebaran 3 hari, kalau tidak 5 hari. Seluruh putra-putrinya disuruh pulang. Yang mestinya anak-anak tidak akan pulang. Ya ternyata apa yang disampaikan Yusron tadi, yaitu diulang kembali pembagian, wasiat, kronologi, sejarah, pendirian, dan lain sebagainya lengkap. Dan itu mungkin masih ada rekamannya sampai sekarang. Habis itu 1 minggu, setelah kita istirahat, maka ada program ke Beirut, ke Lebanon. Mampir dulu di Singapura. Jadi lebaran itu kita kelencar lagi. Itu yang terakhir saya mendampingi almarhum. Dan yang terakhir beliau ke Australia. Karena saya sudah mau berangkat umroh rombongan, maka diderekno almarhum Hilman sama Ustadz Arif. Jadi tanda-tanda Abah mau wafat itu saya sudah merasakan. Karena banyak hal yang tidak pernah beliau lakukan itu dilakukan. Ngajak umroh, ngajak foto bersama. Ini, kan tidak pernah foto dengan saya itu kan tidak pernah punya foto. Itu setiap kali di mana ayo kita foto, ayo nanti kita bisa kok selfie, masa gitu ya nggih. Jadi itu tanda-tandanya.
Cuman saya tidak pernah memprediksi secepat itu. Jadi beliau itu rawuh mestinya minggu pertama ngajar karena telat, pengajian umum, pengajian rutin setiap minggu pagi, sebulan sekali, akhirnya rawuhnya minggu kedua. Tapi enggak sampai ngaji. Minggu pertama kondur, Senin, Selasa, Rabu, Kamis pagi drop. Jumat masuk rumah sakit, terus sampai wafatnya. Berbahagialah anak-anak yang angkatan ketiga mungkin ya. Nah, angkatan ketiga yang menunggui Abah Khotmul Quran 24 jam beberapa hari. Dan berbahagialah anak-anak angkatan ketiga yang naik pesawat bersama jenazah dan khataman Quran di atas Hercules. Tidak ada ceritanya ini, kalau tidak masuk di Alikam tidak ceritanya. Ya tapi ya pisani kiai gak anak-anak ya. Jangan pernah kamu angkatan yang sekarang minta lagi siapa nanti yang mati naik Hercules, gak ada sudah. Sudah apa aja, sudah ada apa. Jadi begitu ditinggal beliau, kita ini kehilangan pegangan. Karena yang di sini belum ada yang mampu dan pantas untuk memegang pesantren yang sebesar ini. Ditambah lagi persis 2 hari setelah 1000 hari beliau, Hilman dipanggil Allah. Sesuatu yang tidak pernah kita tidak bisa merasakan. Apalagi wafatnya seperti itu. Tapi karena menghadapi saya, anak-anak, cucu dan lain sebagainya, saya sudah tidak merasakan bagaimana saya itu tidak merasakan. Karena ini ada anak, ada istri, ada ini. Saya sudah tidak merasakan bagaimana saya. Ini sesuatu yang luar biasa. Tapi kami yakin karena Allah lah yang berkehendak, yang mengatur jalan hidup seperti ini. 3 tahun persis bapaknya wafat, Hilman yang digadang-gadang untuk pegang Alikam Malang diambil dengan cara yang seperti itu. Itu kita tidak merasakan. Hanya kami punya satu keyakinan bahwa Allah berkehendak, pasti Allah yang akan mengatur sendiri bagaimana kelangsungan. Untuk itu atas nama keluarga saya matur nuwun dumateng seluruh para asatid, seluruh keluarga besar Alikam, baik yang ada di Depok maupun yang ada di Malang, yang bekerja sama, saling support, saling mendukung, mengambil posisinya masing-masing. Dan saya juga terima kasih kepada Kiai Muhaimin, Kiai Fatoni, Kiai Khalil Nafis yang tidak henti-hentinya mensupport dan menuntun anak-anak saya terutama yang ada di Depok. Terus bagaimana menerima amanat yang luar biasa. Sementara santrinya juga hampir seusia Yusron. Saya juga terima kasih kepada kalian para santri, santriwati, yang dulu saya tidak pernah berani menerima santriwati. Tapi anak-anak saya ternyata berani. Mudah-mudahan manfaat maslahah nggih Mbak nggih. Di Malang juga menerima lagi. Tapi mungkin karena di sini areanya luas, rumah pengasuhnya di sana, santrinya di sini, sehingga mungkin suara-suara tidak terdengar. Tapi begitu di Malang, yang kompleknya separuh ini, santrinya berjubel, jadi kalau malam sebelum tidur, sampai jam 11 itu kayak pasar sore gitu, rame. Santri laki-lakinya 200, perempuannya hanya 70, kalah yang 200 ini, menang yang 70. Ini saya tidak mau, dulu tidak berani. Saya menerima, tapi ternyata anak-anak saya. Untuk itu matur nuwun kepada semuanya, para keluarga besar, para ibu ustadzah, istri para ustadz, bersama-sama kita untuk terus tetap bagaimana membawa Al-Hikam ini lebih baik lagi. Minimal mempertahankan yang sudah baik ini untuk terus. Dan para santri,
terutama yang dari STKK atau tidak ya, atau dari PESMA, Abah itu sangat bangga sama kalian. Bangga sama kalian. Adakah santri yang pernah dimarahin Abah? Tidak ada. Kalau dulu ngambil rambutan, ngambil pelem, kata Abah gimana? Lah ya wong rambutan kok gak oleh dijupuk, wong ilmuku ya tak kena gratis. Nah. Mosok rambutan. Bukannya ndak boleh tunggu nek wis abang gitu loh. Nah, kan anak-anak ndak kan? Makan di dapur, terus ngambil buahnya sambil jalan. Nggih. Jadi disetnya itu rambutan sambil jalan gitu. Abah sangat bangga dengan kalian. Dengan santri-santrinya Abah sangat bangga. Bahkan dengan ustadznya, mboten nate muring-muring kan Adit? Sing diring-muring tapi aku. Kalau mau marah kepada ustadznya saya dulu yang dibuat percobaan. Ya gitu. Baru nanti ustadznya ditimbali. Biasanya gak ditukani, langsung dikai duit tambahan ngeten deh. Nah, itulah barangkali untuk itu kebanggaan ini harus kalian pegang dan kalian wujudkan dengan moto pesantren mahasiswa Al-Hikam. Kalian harus punya prestasi, kalian harus punya kerja nyata, kalian harus jadi sesuatu yang lebih baik. Karena pasti kalian masuk di sini punya motivasi. Tidak ada masuk di Al-Hikam pokok syukur melebu, tidak ada. Pasti ada motivasi yang membuat kalian masuk di sini. Mungkin kalian juga merasa bangga menjadi keluarga besar Al-Hikam. Maka sekali lagi kita wujudkan keinginan almarhum, kita wujudkan kebanggaan almarhum kepada kalian semuanya. Bahkan Abah kadang sama santrinya itu ya memang punya khas sendiri nggih. Cara jalan, cara ngendikan, cara gimana. Tapi sesungguhnya sangat sayang sama santri-santrinya. Awal-awal santri di sini, saya tidak akan cerita, nanti santri-santri yang terakhir iri ya Pak Adib ya. Saking senengnya sekarang santri awal-awal, apa saja yang tidak diberikan kepada santri yang awal. Aku tidak cerita, saya cerita kok sampai nuntut ngoten ya. Ya tapi akhirnya kita yang memulai meradali pelan-pelan, bukan karena apa-apa. Anak-anak harus diberikan tanggung jawab, anak-anak harus diberikan hidup mandiri seadanya, tidak harus disubsidi dan tidak harus diberikan kelengkapan seluruh kebutuhannya. Biar mikir, karena kalau diberikan kelengkapan dia akan nyaman saja, sehingga tidak kerasan keluar, gitu nggih. Sehingga saya yang harus mengambil langkah tegas. Kalau ada yang keluar, maka ngeten nggih. Nah, tidak perlu saya ceritakan, harus ada syarat tertentu biar ada tanggung jawab kalian masuk di pesantren Al-Hikam. Sekali lagi terima kasih atas nama keluarga. Mudah-mudahan kalian di sini akan selalu mendapat ilmu yang manfaat, keluar akan punya prestasi, apakah itu di dalam ilmiah maupun karya yang kalian yang sudah dilandasi. Barangkali dari STKK adalah anak-anak yang hafid, barangkali dari PESMA adalah anak-anak yang secara ilmiahnya atau pendidikannya memang mumpuni. Tapi satu tujuan semuanya adalah kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada Ibu Nyai Hajah Mutamimah Hashim atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah penyampaian satu patah dua patah kata dari pembicara-pembicara berikutnya. Namun ada pesan dari Gus Hakim kepada pembicara berikutnya, mengingat waktu maghrib di Malang masuk 15 menit lagi, dimohon untuk mempersingkat penyampaian satu patah dua patah katanya. Baik, hadirin yang berbahagia, penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Gus Elbi bin Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Pada Gus Elbi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi afwi sati rahmati tughfaru dzunubu was sayyiat. Wa usalli wa usallimu ala al-habibil mustafa wa rasulina al-mujtaba wa imamina al-murtada nabiyina wa qudwatina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Amma ba'd. Karena waktu terbatas, Bunyai sudah tidak ada. Wonten yang saya hormati dan saya sangat kagumi sejak dari dulu, karena memang beliau ketika saya masih di Madinah selalu beliau yang laporan untuk KBIH ya bersama Mas Hilman almarhum, dan saya masih ingat selalu beliau berdua yang bawa KBIH. Selalu saya ketemu sama beliau, alhamdulillah. Dan semoga Allah SWT berikan kesehatan selalu kepada Bunyai dan kepada seluruh keluarga pastinya. Kemudian yang kami hormati pada Mas Arif Zamhari, PhD. Saya baru kenal beliau sekarang, jujur aja. Iya, karena beliau kakak iparnya Gus Yusron. Kemudian yang saya hormati Pak Yai, astagfirullah, Pak Yai Muhaimin, belum saya sebutkan tadi. Pak Yai Muhaimin juga saya baru kenal sekarang, Pak Yai, mohon maaf. Karena sesungguhnya Gontor ini antara Muhammadiyah dan NU. Lo betul lah. Baina-baina. Muhammadiyah iya, NU iya. Kalau justru orang kalau Muhammadiyahnya udah tinggi, justru dia akan ke NU-NU-an. Kalau NU-nya sudah benar-benar tinggi, maka dia ke Muhammadiyah-Muhammadiyahan. Kalau masih ada orang NU, tapi NU-nya saklek banget, nggak lupa kepada Muhammadiyah, perlu dipertanyakan. Kalau Muhammadiyah benar-benar Muhammadiyahan, maka dia akan ke NU-NU-an. Kalau NU 100% NU-nya setinggi apapun, dia akan ke Muhammadiyah. Itulah kenapa Imam Syafi'i indahu qaulul qadim wal qaulul jadid. Ya. Makanya kita tahu begitu. Makanya di Gontor ini Bapak punya tahfizul Quran ala Kudus, ala seperti ini, dan juga Gontor modern seperti di Pondok Modern Darussalam Gontor. Jadi memang dekat sekali antara Bapak sama Yai Hasim, luar biasa. Dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan kemiripannya sangat mirip. Bagaimana beliau kehilangan juga seorang putra yang benar sama. Gus Hilman almarhum sama dengan kakak saya yang meninggal dengan cara Allah yang mengambilnya dengan seperti itu. Jadi banyak kemiripan. Banyak sekali kemiripan antara beliau berdua. Makanya saya masuk pun tadi di sana ada satu foto yang itu menaruh luar biasa. Ketika yang penjaga nanya, jenengan sinten? Aduh, saya bingung. Saya muridnya Kiai Yusron, masih nggak percaya kan? Saya bilang, waduh gimana ini, boleh masuk nggak ya? Jenengan masih nanya siapa mas? Saya bilang gitu. Mau nanya dulu ke Gus Yusron. Kalau nggak percaya itu foto itu bapak saya bilang. Akhirnya baru dibukain. Saya mau masuk pesantren ini udah kayak mau masuk menteri, betul Pak. Betul, kalau di Gontor jenengan masuk aja. Mau masuk sini tadi, aduh, karena memang Satgas Covid ya, luar biasa sekarang. Saya paham banget. Ya, kita paham semua. Oke, selanjutnya pada beliau saya ketemu cuma di TV.
ketemu cuman karena saya follower beliau di Kiai Holil Nafis. Tapi sayang saya belum dapat fallback-nya. Jadi saya terus mengikuti bagaimana beliau menyuarakan terakhir-terakhir tentang masalah miras dan sebagainya. Karena memang kita butuh nahi mungkar. Selama sekarang ini saya lihat NU terlalu kalem, begitu. Nggak gerak betul-betul tentang masalah miras yang akan dibuka. Saya bilang ini kapan keluarnya, ya Allah, pada Yai Hasim dulu benar-benar enak sekali ini NU itu. Pada sekarang ini benar-benar kelihatan lunak dan tidak keluar ininya. Maka ketika beliau menyuarakan itu saya betul-betul senang banget. Makanya ketika saya melihat Yai Holil Nafis, maka saya terus ngikutin beliau. Dan alhamdulillah saya belum dapat fallback-nya sampai sekarang. Moga setelah ini beliau fallback saya. Oke, saya nggak banyak lebar ya, nggak panjang lebar. Gus Yusron, terima kasih banyak atas waktunya. Saya jujur aja deg-degan dan tegang ya ngomongnya. Jadi di sini ada adik saya Arif Setiawan, nggak tahu masih ada apa nggak. Aina huwa, mawjud, thayyib. Alhamdulillah. Jadi siap jadi yang terbaik di sini. Kemudian insya Allah terus pokoknya Gontor tidak akan lupa untuk berterima kasih sama Yai Hasim dan keturunannya. Tanpa cashback, tanpa giveaway. Ya, pokoknya Yai Hasim dan keturunannya pasti akan dapat cashback terus dari Gontor. Itu sudah pasti. Tidak perlu diragukan lagi. Ya, nggak perlu lagi. Ya, nggak perlu lagi di bagaimana dan sebagainya. Insya Allah Ta'ala yang kita butuhkan sekarang, perjuangan harus terus berjalan. Perjuangan harus terus berjalan. Nggak boleh cuma berhenti sampai sini. Bagaimana Al-Quran juga sampai inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka gitu juga Allah akan menjaga generasi ini untuk terus. Nggak mungkin tulisan Allah lebih indah dari tulisan manusia. Ini yang kita pelajari. Yang Allah pelajarkan, yang ajarkan kepada kita semua. Pak Yai sudah menempatkan rencananya Yai Hilman tapi tulisan Allah lebih indah. Sama dengan kakak saya. 1 hari, 2 hari setelah beliau diangkat Badan Wakaf Gontor, tapi Allah punya garisan lain. Yang itu kita tidak tahu. Ya, garisan Allah itu lebih indah. Tulisan Allah itu lebih indah. Semoga kita yang diberikan kepanjangan umur, rezeki dan berkah ilmunya itu bisa mengemban amanah setelah beliau tiada. Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Satu persatu ulama. Dan mautul alim musibatun la tujbar. Maka semoga generasi setelah beliau ini bisa mengambil yang baik-baik semua untuk diterularkan yang kebaik-baik kepada yang setelahnya. Itu yang kita harapkan. Perjuangan ini harus terus berjalan, nggak boleh berhenti. Seiring Allah juga menjalankan dunia ini sampai hari kiamat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq laqomit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Gus Elbi bin Kiai Haji Hasan Abdul Sahal atas 1 patah 2 patah katanya. Selanjutnya adalah penyampaian sepatah 2 patah kata dari Kiai Haji Holil Nafis sebagai salah satu santri senior Abah Hashim Muzadi. Kepada Kiai Holil Nafis kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sengaja saya percepat pengantarnya karena waktunya sedikit. Persis dengan kita kalau ngisi di TV nggak boleh lebih dari 2 menit. Tadi itu berurutan 5 episode dengan Kompas TV 2 menit setengah, 2 menit setengah. Tapi insya Allah bayarannya lebih daripada 2 jam setengah. Nah ini saya pesannya ke Hashim. Kalau ngobrol atau menjadi penceramah depan orang NU, itu di menit pertama harus ketawa. Kalau tidak bisa ketawa, kata beliau, berarti gagal jadi orang NU katanya. Makasih. Jadi saya langsung saja tadi pas masuk ke sini,
Saya hanya karena ngelihat Mas Idi lalu ngelihat Mas Arif, saya pikir Gus Elbi ini santri Al-Hikam, saya singkirin aja ke samping. Saya pikir santri, loh kok ini putranya kayak Gontor, saya jadi nggak enak saya mau guys. Jadi memang masker bikin salah sangka. Ya. Mudah-mudahan kita nggak salah ngelihat istri kita gara-gara pakai masker gitu. Jadi nanti bisa salah pacar gara-gara pakai masker nanti ya. Yang kami hormat. Nanti kita di fallback gitu. Ya, nanti hadiahnya fallback lah. Ya, Kiai Muhaimin yang kami hormati, Mas Arif, Mas Idi, Gus Yusron, terus terang aja memang seminggu ini saya menjalankan nasihatnya Kiai Hasyim Muzadi. Jadi Kiai Hasyim Muzadi dulu pernah menyampaikan bikin yang namanya ruang itu web Wali Songo. Beliau menyampaikan, Fis, belum ada di kita orang NU itu yang masuk ke dunia IT itu dengan konten-konten yang cukup. Narasi-narasi yang cukup. Yang ada itu Fis biasanya karena dirinya kalah bersaing itu cuman marah-marah. Kenapa itu yang diambil di TV? Dulu masih ada Pak Ari. Kenapa Pak Ari kok lebih laku dari saya? Dia juz 30 pun gak hafal. Sementara santri saya sudah hatam 30 juz. Tapi dia sudah gampang cari duit. Santri-santri saya keluar makan pun masih sulit katanya. Kata beliau begitu, ingat saja dengan gaya-gayanya beliau itu. Nah ini Fis harus dipikirkan ke depan bagaimana bisa ngisi ruang-ruang itu. Jadi ruang-ruang di luar yang menurut kita itu ria, itu harus masuk dengan sufi tapi gaya-gaya mereka. Ini penting menurut saya kepada teman-teman yang di sini untuk meneruskan wasiatnya beliau. Saya di pesantren punya studio. Ya, baru bikin podcast seharga 200 juta. Ya, tapi nggak bayar sendiri. Saya gayanya Kiai Hasyim, orang suruh bayar. Untung dia Muslim, kalau ini kan Kristen, saya masih Muslim. Kalau Kiai Hasyim Kristen Katolik, wah saya nggak mikir tadi masuk surganya gimana itu nanti. Kalau saya masih Muslim, jadi orang-orang yang mulai kecil belajar umum, tiba-tiba setelah tua mulai bingung saya ajarin ke kuburan. Senang ke kuburan, ya sudah saya bilang alam kuburan itu mirip dengan alam maya. Maka bikinlah saya itu ruang studio, saya mau podcast, saya bilang gitu. Ini dibikinin. Berapa harganya? 200 juta, ya sudah mikir sampai yang bayar kok, saya bilang gitu. Nanti saya ngisi, kira-kira begitu kerjasamanya. Ini saya ngajarin pinter sama murid-murid tuh. Jadi kita ini yang namanya orang pinter, kalau punya duit, ya punya duit 50 juta, nyampe ke Mekah itu biasa, tinggal beli tiket, masuk travel, itu biasa, itu nggak pinter. Yang pinter itu makan aja sulit tapi bisa naik haji, itu baru pinter. Jadi artinya apa? Nggak punya apa-apa, tapi kita yang menikmati itu baru pinter. Dan biasanya orang NU begini nih. Ya, jadi itu yang pertama harus diikuti. Jadi saya terus terang aja, bulan ini saya 30 episode setelah buka puasa itu di TVRI. Saya bikin trenku, pesantren kuliner. Jadi masakan-masakan seluruh Nusantara itu kita masak, saya kasih nasihat 30 menit. Iya. Tapi suruh dia saya bayar saya, syutingnya di pesantren saya. Jadi saya menang banyak, sudah promosi saya dibayar lagi. Insya Allah cukup lah kalau mau cuma beli Avanza itu. Tapi kalau saya nggak beli Avanza, bebasin tanah. Alhamdulillah bisa bebasin tanah sedikit-sedikit itu. Itu di antara caranya, tadi Kompas 5, terus besok juga dengan Metro TV, banyak sekali lembaga-lembaga datang meminta sama kita, biarin aja mereka datang semua gitu. Kita ambil duitnya lalu bikin pesantren gitu modelnya. Nah, saya berkenaan dengan bikin pesantren. Kiai dulu sampaikan ke saya, Fis kamu umur berapa Fis? 34 Kiai. Terus kamu mau jadi apa? Ya dosen Kiai. Wong saya ini orang pesantren Sidogiri bisa jadi dosen UI, kan sudah hebat Kiai bilang gitu. Saya dulu itu udah calon kaprodi, udah di SK-kan, tapi ada orang benci, dipotong, tidak jadi saya jadi kaprodi. Nggak usah disebut ya nanti. Nanti di akhirat tahu sendiri kok. Rokib Atid juga nggak bakalan itu. Dia bikin gara-gara duluan, maka saya buka kalau dia kerjasama dengan Iran itu kan, tuh gitu kayak Muhaimin ngerti lah itu.
Saya buka aja itu kan gitu. Kadang-kadang kalau kita digara-garing kita balas itu nggak kewalatin, enggak. Nah, saya bilang, kamu di mana? Di UI lah. Wong saya ini bisa naklukin UI kan udah hebat ya, orang Madura bilang gitu. Sekolah juga kagak, ijazah nggak punya, cari persamaan bisa ngajar di UI itu kan sudah luar biasa. Ya memang bagus, Fis. Orang bisa luar biasa itu kalau berpikirnya luar biasa, termasuk gila itu, Fis katanya. Kan gitu, Mod. Saya biasanya selesai ngajar Senin itu mampir ke dalam kiai itu membuka hal-hal yang nggak pernah dipikirkan saya itu beliau itu pikirkan dan modelnya entertain dengan bercanda kayak semacam mantiknya lah ya. Beliau kan muter-muter mantik. Jangankan ngerti, nggak ngerti pun orang kiai ngerti beliau itu. Ini almarhum ini. Jadi kalau ngiru almarhum jangankan ngerti, nggak ngerti kayak ngerti gitu loh. Ini harus ditiru oleh murid-muridnya. Jadi kayak kita begitu nanti, jangan nggak ngerti bilang nggak ngerti bilang pura-pura ngerti. Lama-lama orang yang kira-kira ngerti nggak ngerti juga, ikut nggak ngerti gitu loh. Biarin lama-lama nggak ngerti, akhirnya dia pasrah sama kita, udah bongkokan akhirnya. Padahal kita nggak ngerti juga gitu. Ini amalan ini ya. Tadi itu ahwal juga nih ngeniru beliau tuh ahwalnya. Bikin pesantren ini terakhir bikin pesantren karena waktunya habis. Ini salahnya, karena saya biasanya kalau ngomong panjang aja juga nggak apa-apa, yang penting nggak ada sponsornya. Kalau TV ada sponsor harus dipotong itu ya. Nah, teman-teman sekalian, saya ini ngaji, setelah ngajar di sana langsung ke dalam itu ngobrol, lagi. Biasanya beliau tengah malam kadang nelpon, Fis gimana kabar Fis? Jam 12 malam itu ditelepon, jam 1 malam beliau itu nelpon. Nah, saya sering ditanya, kamu di UI Fis? Iya, Allah UI itu Fis katanya. Kamu itu kalau di UI selesai Fis. Jangan kan cuman kaprodi, jadi rektor pun dilupain katanya. Terus yang bisa kayak gimana? Bikin pesantren. Saya mikir, rumah saya nggak sampai 200 meter, suruh bikin pesantren dari mana? Setiap ketemu, udah dapat Fis pesantren. Saya mau jawab apa bikin pesantren? Wah, saya ini kayaknya jadi kiai bener nih deh. Dapat yai, sedang diurusin saya bilang gitu. Padahal nggak tahu yang diurusin apa, pokoknya dapatnya daripada ditanya enggak, iya aja saya sedang diurusin. Akhirnya saya depan rumah itu ada rumah mau dijual 200 meter. Saya beli kredit. Sudah Ki, saya bikin embrionya Kiai. Apa? Saya bikin rumah belajar itu nanti kita ngajar di situ Kiai. Saya ngajar Risalatul Ahli Sunnah wal Jamaah punya Hasyim Asy'ari untuk sekitar Kiai. Oh ya udah bagus lah. Tapi nggak bisa gede juga Fis kayak gitu Fis katanya. Terus gimana Ki? Masih kurang lagi. Ya nanti Yainya. Nah pas saya dapat tanah di Depok ini 1 hektar 100 meter pinggir jalan raya. Saya sampaikan ke beliau, saya Kiai pengen bikin sekolah. Ah ini Fis katanya apa? Baru Pak Anies itu jadi menteri. Dia bilang bikin integrasi aja Fis, SMP tapi pesantren. Gitu ya? Iya, dorong ke sana Fis. Tapi ini nggak ada apa-apanya Mas Kiai. Saya bikin master plan-nya itu 45 miliar ya butuhnya. Terus kamu punya berapa? Punya 5 juta ya katanya. Saya pikir itu mau dibantu sama beliau. Ternyata enggak dibantu. Saya ilmu itu saya pakai sekarang. Kalau orang datang minta uang saya ikut pakai ilmunya Ki Hasyim. Termasuk kemarin ada orang datang ke saya mulai barin pondok Yai. Berapa? 750 meter. Butuh berapa? 2,4 miliar. Gampang. Nah, gitu. Akalnya Pak Hasyim. Ini enggak ada Kiai. Gampang Fis katanya. Apa? Kamu pokoknya tempatin, nanti yang namanya pesantren itu orang datang, tempatnya datang. Jangan kamu pernah berpikir bikin pesantren itu, lalu sudah uangnya ada, master plan-nya ada, lalu bikin gedungnya, lalu orang datang. Nggak jadi santrinya nggak datang. Kalau dibikin tempatnya dulu. Jadi santrinya suruh datang dulu, baru pesantrennya itu ada Fis. Begitu Yai. Tapi saya nggak yakin. Ya kalau kamu nggak yakin, nggak bisa Fis katanya. Diomelin lagi. Lalu cerita beliau bahwa ketika jadi anggota DPR, jadi politisi, terus berhenti disuruh jadi kiai. Saya buat makan aja susah Fis. Tapi bangkitnya itu Fis, alhamdulillah sampai jadi ketua umum PBNU. Oh gitu. Apa berarti saya harus begitu dulu kayak kalau jadi ketua umum PBNU? Saya bilang, kalau gitu saya bilang gini, Kiai kalau nggak jadi ketua umum PBNU minimal saya jadi ketua umum MUI Kiai bilang gitu. Ya kalau nggak jadi ketua umum MUI minimal jadi ketua pada umumnya di MUI. Nah akhirnya apa? Saya buktikan benar.
Saya di sana mulai hanya 2 orang, saya baca Rotibul Haddad, terus orang-orang saya ajak ngaji, saya bikin aula. Alhamdulillah, 2017 itu mulai resmi surat-surat, 18 buka pesantren, 19 buka diniyah, 2020 sudah buka SMP. Dan SMP saya itu pura-puranya kayak orang elit. Ya sudah, orang daftarnya berapa? Daftarnya 16 juta. Setiap bulan berapa? 2.100.000. Ini sekolah NU kok mahal? NU yang berbeda yang ini sebenarnya gitu. Terus datang lagi, ini kok gedungnya nggak ada Pak, bayarannya kok mahal katanya. Termasuk ada teman mantan PMI sama-sama PMI-nya mau nganterin anaknya mau sekolah. Ini tempatnya begini bayarannya mahal. Sekarang tanya, Anda nanya tempat penanya kiainya sebenarnya gitu. Kalau Anda nanya tempatnya, ini sekarang sekolah alam mahal sebelah gitu. Ini alam terbuka sebelah gitu. Alam terbuka. Loh, di mana mau dapat alam terbuka begini di Jakarta, di Depok sebelah itu? Enggak ada sebelah gitu. Nah sekarang terserah Anda percaya ke saya titipin anaknya di sini. Kalau enggak pulang sana enggak apa-apa sebelah gitu. Alhamdulillah, ya kita ada izin sudah keluar SMP. Yang saya ingin sampaikan sama teman-teman sekalian, ya ini saya menceritakan beliau, ilmu perlu dipakai. Jadi kalau orang nanya ngeluh begini, nggak usah ikut bingung nyari kan, diubah. Percaya kepada Allah. Mau nikah apa enggak? Anda mau bertahan atau enggak? Nanti malam ya takit lam yantafi. Kalau enggak yakin ya enggak bisa manfaat. Kadang-kadang kita pinter, pasrah pada Allah, pasrah yakin pada Allah. Padahal dirinya sendiri enggak yakin kepada Allah. Itu banyak sekali di antara kita. Termasuk juga kita-kita ini alumni pesantren ini banyak. Ilmunya banyak, tapi nggak yakin kepada Allah. Yakin tetap aja pada teori-teori itu yang yakin. Akhirnya apa? Kalah sama orang-orang umum yang yakinnya lebih yakin sama kita meskipun ilmunya lebih rendah dari kita. Jadi kita punya ilmu lebih besar tapi yakin lebih kecil. Kita ngajari keyakinan mereka yang yakin, kita yang nggak yakin. Ya mereka yang maju, kita yang nggak. Nah ini yang perlu disadari oleh kita. Pesan dari beliau 2 itu, pertama bahwa kita harus niat mendirikan pesantren. Dari tidak masuk akal, memang tak masuk akal. Dari mana? Mas Arif aja datang ke rumah. Ini bukan sok-sokan nih Mas Arif nih. Ini orangnya masih ada. Sebulan lalu baru nyampe rumah. Saya baru aja di lantai 2, belum sampai lantai 3. Masa rumahnya PNS kayak gitu ya Hilil katanya. Karena gede rumahnya PNS. PNS bisa bikin begini. Saya bilang kalau PNS-nya nggak bisa, kalau kiainya bisa sebenarnya. Nah oleh karena itu yang intangible itu ada pada kiai, ada para ustadz, ya kita ikuti jalur kayak orang sok-sok intelek lah. Saya nanti insya Allah profesor juga. Saya sedang ngurus juga dengan Mas Arif. Jadi jangan kalah profesinya profesor, ceramahnya ceramah, ke TV juga TV. Ya. Paling yang nggak bisa adalah kawin lagi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kiai Haji Khalil Nafis atas penyampaian 1 patah 2 patah katanya. Acara selanjutnya adalah penyampaian kata penutup oleh Romo Kiai Muhaimin Zain. Sekaligus kami meminta kesediaan Romo Kiai untuk memimpin doa penutup pada kegiatan haul hari ini. Pada Romo Kiai kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Nyai Hajah Mutmainah, Bu Nyai Hasyim Muzadi. Yang kami hormati Gus Yusron, Gus Arif,
Kiai Nafis dan kiai-kiai yang lain, pimpinan yang lainnya, tanpa mengurangi kehormatan kami, menyingkat waktu, nggak kami sebut satu persatu. Alhamdulillah pada malam yang khidmat ini kita bisa hadir dalam rangka memperingati haulnya Kiai Hasyim Muzadi yang keempat. Saya tidak banyak menyampaikan sesuatu seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Nafis, karena Kiai Nafis itu memang kiai kondang, kiai jemputan, kiai TV, kiai TV One, ya banyak lah beliau itu. Nah, sekarang di Majelis Ulama juga kiai tersohor di sana. Nggak jadi kiai di ketua PBNU, jadi kiai di MUI. Jadi nggak usah kecil hati Kiai Nafis. Nanti pada gilirannya 2001, 2022 insya Allah ketua PBNU. Tapi syaratnya melalui saya. Jangan nyebut-nyebut masalah Iran, tapi ada. Zaman kalau nyebut masalah Iran nggak bisa masuk PBNU nanti. Nanti di Lampung sampean hadir deketi saya, insya Allah jadi ketua PBNU nanti. Jadi ketua PBNU itu kuncinya di tangan saya. Syaratnya itu Jombang, Pasuruan, Lirboyo, 3. Mau yang mana yang diambil? Mau Jombang apa Pasuruan, Lirboyo? Pasuruan termasuk Madura, Sidogiri. Baik itu sedikit pengantar saja. Tapi sekali lagi masalah Iran, kalau mau jadi PBNU jangan sebut-sebut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya ingin menyampaikan satu kesan dan pesan dari Kiai Hasyim Muzadi. Menyitir ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Saya nggak usah menerjemahkan karena ini para guru, para asatidz, para kiai, para santri Al-Hikam, STKK 2 semester 4, semester 6, semester 7, semester 8. Jadi nggak usah saya terjemahkan secara detail. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan mengira Kiai Hasyim Muzadi itu meninggal. Fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Beliau itu sekarang ini berada di samping kita, hadir di hadapan kita. Ya. Dengan farihina bima atahumullah, dengan gembira, dengan senang. Apa farihina bima atahumullah? Apa kegembiraan beliau itu? Apa kesenangan beliau itu? Wa yastab amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Beliau itu adalah mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala di alam kubur sekarang ini. Farihina bima atahumullah, Allah memberi kegembiraan kepada beliau. Min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yahluku min khalfihim. Beliau itu gembira pada sore hari ini di tengah-tengah kita berkerumunan berkumpul di sini. Yang disampaikan kemarin itu khotmil Quran selama 3 hari, itu pahalanya mengalir terus kepada beliau. Kemudian apa yang disampaikan Bu Nyai tadi, yang disampaikan Yusron sebagai putra beliau adalah nyampe. Apa yang disampaikan oleh Kiai Nafis dan Gus Albi tadi itu pada hari beliau juga menerima, ya, nyampe juga. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin wa waladin sholihin yad'u. Dan 3 hal
apabila anak Adam itu meninggal, ada 3 perkara yang masih lanjut tidak putus-putus. Yaitu ada 3 tapi satu saja yang saya sebutkan. Wawalatin sholih, putra yang soleh. Ini menjadi amal jariah beliau. Putra ini bisa putra biologis seperti Gus Yusron, itu putra langsung, itu doanya nyampe. Tapi kalau tetangga saya, kalau bukan putranya, doanya nggak nyampe. Ya, kata tetangga saya. Ya. Tapi kalau keluarga saya, doa putranya nyampe, doa putra, bukan putra santri, pendidik, binaan, itu juga nyampe juga. Jadi makna putra itu tidak hanya putra biologis saja, tetapi putra didikannya. Nah, Kiai Nafis ini putra, bukan putra biologis, tapi putra biologis. Tapi nyampe juga itu, ya. Nyampe juga. Apa yang Kiai Nafis pelajari dari Kiai Hasyim Muzadi, mulai dari PBNU sampai ingin jadi ke PBNU nggak keturutan. Tapi jadi ketua MUI keturutan, insya Allah itu nyampe Kiai. Jadi apa yang telah diteladani tadi itu, mendirikan pesantren itu ilmu dari beliau, insya Allah itu juga nyampe pahalanya menjadi amal jariah beliau. Kemudian santri-santri putra yang ghairu biologis, termasuk STKK, Masya Allah, ini luar biasa ini. Semester 1 sebelum masuk ditanya dulu, kamu sudah dapat 30 juz? Sampun. Kemudian dites, juz berapa kamu? Juz sekian. Supe ya ini ikut dari sakit nih ikut dari. Nah, kamu bilangnya kok sudah 30 juz. Kalau belum 30 juz jangan di sini. Sini khusus yang udah 30 juz. Tapi saya kepikir Kiai, kalau di sini. Kalau kamu belum 30 juz, pindah ke sana ke Lebak Bulus. Nah, depan rumah saya sana kalau belum 30 juz. Berapa? 20 juz. Gak bisa. Di sini harus 30 juz. Untung saya yang ngetes. Kalau yang lain yang ngetes itu diterima saja itu. Nah, kalau saya kanan kiri oke. Kalau belum 30 juz, berapa hafalannya? 20 juz. Pindah ke Lebak Bulus. Saya mempunyai manfaat juga gitu. Kalau Kiai Fatoni, kamu berapa juz? 21 Kiai. Nggak bisa di sini, sana. Ke Ciputat, ke Iki. Kiai Fatoni yang mengambil untungnya itu kan. Okay. Tapi hati-hati kamu kalau belum 30 juz ke Iki, hati-hati nanti nggak jadi ngapal kamu nanti. Sebentar lagi nanti di sini juga ada STKK Putri, tapi hati-hati jangan sampai hilang hafalannya nanti itu. Kalau ada Putri nanti ya saya Kiai Fatoni harus lebih rajin datang ke sini nanti. Tujuannya apa? Supaya awet muda gitu. Bukan ngawasi yang mahasiswa, bukan, supaya Kiai Fatoni itu tambah semangat, tambah seger gitu. Itu tujuannya. Saya masih ingat amal jariahnya Kiai Hasyim Muzadi yang tidak bisa dilupakan. Selain dari putra biologis dan putra ghairu biologis tadi. Dulu itu ketika saya sama-sama di PBNU, tapi saya di PBNU nggak kepingin jadi ketua PBNU Kiai Nafis. Saya dipanggil Kiai Muzadi, Kiai Hasyim Muzadi, Ustadz Muhaimin ini bagaimana ini? Sampean kan ngurusi Jamil Qura Kufat, nggih Kiai. Coba itu diperhatikan itu ada pemuda-pemuda belasan tahun tapi tidak mau belajar, nggak mau sekolah, nggak mau nuntut ilmu. Nah, coba sampean pikirkan. Di Malang itu, di Jawa Timur itu banyak anak belasan tahun, umur 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun,
sudah hafal Quran 30 juz. Tapi suruh sekolah nggak mau. Nah, dia merasa cukup bangga dengan ngapal Quran 30 juz. Cukup bangga dengan semaan. Kalau ada orang tingkepan kalau orang Jawa Timur itu 7 bulan. Nah itu sering diundang. Itu cukup bangga. Nah itu coba kita pikirkan, ayo kita pikirkan, kita gerakan supaya mereka itu mempunyai ilmu, karena mereka itu hidup di masyarakat, harus bertanggung jawab pada keluarganya, bertanggung jawab kepada masyarakat. Nggih, Kiai, siap insya Allah. Nah saya disuruh ke Banten. Di Banten itu subhanallah banyak pesantren Al-Quran. Ada 10 pesantren yang saya datangi, itu ternyata doktrin dari Kiai sudah cukup, kamu nggak usah kuliah, ngapal Quran saja. Nah itu sama Kiai Haji Muzadi, coba kamu dobrak bagaimana caranya supaya diberi pengertian, supaya mereka itu mau belajar. Akhirnya difasilitasilah, kalau ada yang mau belajar sudah 30 juz, hafal Quran 30 juz, mau belajar ditampung di sini. Belum punya ijazah, coba bagaimana caranya supaya punya paket C atau paket apa gitu. Ternyata yang tadi memudahnya itu hanya 30 juz saja, keluar dari Al-Hikam, Masya Allah luar biasa, itu menjadi mahasiswa yang teladan, yang masuk S2 PTIQ, S2 IIQ, itu luar biasa itu. Patut kita banggakan. Ini termasuk jariah, amal jariah beliau. Jadi jangan dilupakan, mari kita pelihara, kita kembangkan amal jariah beliau. Karena sudah adzan, mari kita akhiri pertemuan dengan baca doa. Ya sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi kan sudah waktu sudah maghrib. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim afanahim. Allahumma haqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal lukum ya man lam yaghfir ya. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al idfa annal bala wal waba wal wasya wal corona wal zalazila wasyadajila wal mihan wal fitan wal amrod wal asqab min baladina hadha khassah wa min buludani muslimina amah birahmatika ya rahman rahimin. Allahumma ja'alil qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama. Allahumma firlahu warhamhu wa'afu anhu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afu anhu. Allahumma firlahu Kiai Haji Muzadi firlahu warhamhu. Allahumma rahmatahu wa tasha. Idfalah mutarajat wa qasiyah. Ya ayyatuhan nasul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadati wadkhuli jannati. Rabbana dhalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, alhamdulillahirrahmanirrahim, sampailah kita pada penghujung acara pada kegiatan haul keempat Al-Makfurlah Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi. Oleh karena itu, saya Farid Mubarok selaku MC pamit undur diri dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan kegiatan haul pada hari ini. Semoga dengan diadakannya haul pada hari ini kita dapat meneladani kisah
dan juga perjuangan serta teladan dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi. Semoga kita dapat meneruskan perjuangan yang telah beliau lakukan selama hidupnya. Oleh karena itu, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.